मोस्ट वेलकम टू लोकल स्कूल। जिमें कि तुसीं थंबनेल 'ਚ देख चुके हो जो अज की अपनी वीडियो है, इस दे विच आपां आज टास्क टू डिस्कस करन जा रहे हैं मॉर्निंग स्लॉट का 13 मार्च का। सो देखो अज की स्टेटमेंट की सी, पहला स्टेटमेंट देखते हैं आपां। अज की जो स्टेटमेंट सीगी वो कि इस तरह से इन द पास्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कल्चर एंड हिस्ट्री वाज स्टोर्ड इन म्यूजियम। सो नाउ डेज दिस information is freely available on internet, therefore is no longer need for museum. Do you agree or disagree? को फ्रेंड स्टेटमेंट ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं इस स्टेटमेंट ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਿਆ। अब एक सैंपल आंसर पढ़ते हैं 6.5 बैंड टू 7 बैंड तक का सैंपल आंसर 6.5 टू 7 बैंड तक का सैंपल आंसर है। खुद मैं लिखा है तो देखिए तुसी सैंपल आंसर किमें लिखा गया है। फस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन आप डिस्कस करते हैं। इन द प्रीवियस टाइम, इन द पास्ट में क्या है, इन द प्रीवियस टाइम म्यूजियम वर यूज, जो म्यूजियम से यूज किए जाते थे टू स्टोर करने वास्ते ऑल इन्फॉर्मेशन, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच वॉज रिलेटेड टू आवर कल्चर एंड हिस्ट्री। वो सारी इन्फॉर्मेशन जी अपने कल्चर तो हिस्ट्री नाल रिलेटेड सी। हाउएवर बट इन दिस एरा ऑफ टैक्नोलॉजी, अजकल जो टाइम है नाउ डेज मैं कि लिखा, इन दिस एरा ऑफ टैक्नोलॉजी ऑल डाटा इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो सारा डाटा है वो इंटरनेट अवेलेबल है। इस करके कहता है मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं द म्यूजियम आर नॉट इंपोर्टेंट नाउ डेज। जो म्यूजियम ने वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अजकल। आई कंप्लीटली डिसएग्री, जो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करदा विद दिस व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट नाल फॉर सम वेरियस रीजन, मेरे कई रीजन ने उन्होंने डिसएग्री करने के। सो ये जी इंट्रोडक्शन है, ये एग्जामिनर ने फस्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ के क्लीयर है भी जो मेरे BP 1-2 होगा वो किस रिलेटेड होने, वो मेरे डिसएग्री नाल रिलेटेड होने। मैं डिसएग्री क्यों हाँ, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। मैं दसता भी जी डाटा है इन सारा रीफ्रेज करता, पैराफ्रेज करके दसता, उस तो बाद मैं लिखता भी मैं डिसएग्री हाँ। देखो हम फस्ट लाइन की कहता है। फस्टली पहला मैं अपना फस्ट पॉइंट दे रहा। फर्स्टली कि म्यूजियम हेल्प टू लर्न हिस्ट्री एंड कल्चर मोर क्विकली दैन एनी अदर सोर्स सच एज बुक्स एंड इंटरनेट। कहते जो म्यूजियम ने वो अपनी सहायता करते हैं कि कहते वास्ते हिस्ट्री ते कल्चर को सीखने वास्ते मोर क्विकली, बहुत जल्दी दैन एनी अदर। जी देखा जाए जो होर जिवें बुक्स एंड इंटरनेट ने उन्हों की कंपैरिजन जोड़े अपने म्यूजियम ने वो अपनी हिस्ट्री ते कल्चर को सीखने में अपनी हैल्प करते हैं। ये क्यों है, मोर क्विकली क्यों करते हैं? क्योंकि वैन ए परसन, जो कहते एक परसन विजिट म्यूजियम, when a person visit museum he find everything in front of his eyes such as statue of legend of past। कहते जब एक परसन म्यूजियम का दौरा करता है, विजिट करता है, उदों सारा कुछ आपकी अखा सामने पाता है। जिमें कि स्टैचू ऑफ लीजेंड, मतलब कि महान व्यक्ति पास्ट के उन्होंने स्टैचू हो गए, जो वैपन उन्होंने वैपन हथियार हो गए एंड मैनी मोर ते होर बहुत कुछ। मोर ओवर इस तो इलावा सम म्यूजियम आलसो प्रोवाइड एडवांस टैक्नीकल गैजेट। कहते कुछ म्यूजियम ने जो एडवांस टैक्नीकल गैजेट प्रोवाइड करते हैं विच मेक्स लर्निंग मोर अंडरस्टैंडेबल, जो अर्निंग मोर अंडरस्टैंड समझन जोग बना देगा। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, यही पॉइंट को एग्जाम्पल दे रहा मैं। ये पॉइंट की एग्जाम्पल है विरासत ए खालसा। विरासत ए खालसा म्यूजियम ऑफ सिखिज्म विच मेक्स इन पंजाब, और एक पंजाब लिख दियो। विरासत ए खालसा जो म्यूजियम है सिखिज्म का, वो पंजाब के विच मेक्स टू लर्न हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ईजी। जिन्हें पंजाब की हिस्ट्री के कल्चर ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ 100%। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹਨੂੰ तो रियली इंप्रैस होगा, तो देखूगा भी ठीक है अज जो अपने तो उन्हें सारा एक्सप्लेन करा। देखो BP 1 एक ध्यान रखो, मैंने सब तो पहला एक मेन आइडिया दिता भी जो लर्निंग है उन्होंने जल्दी कर दिंदा है। हिस्ट्री ते कल्चर की लर्निंग है मोर क्विकली कर दिंदा है, होर सोर्स के कंपैरिजन क्यों कर दिंदा है। फिर मैं दस रहा हाउ किमें या वाई क्यों कर दिंदा, क्योंकि जो एक बंदा म्यूजियम घूमता है तो वो सारा कुछ आपकी अखा सामने देखता है, तो करके जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं वो चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਗੈਜਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ BP 1 ਦੀ। एंड नैक्सट हम देखो एक्चुअली मैंने की किया, मैंने 3 पॉइंट मेन रखे ने अपने, तो मैंने 3 BP 3 पैराग्राफ बनाए ने। थोड़ी मर्जी है, तुसी वैसे 2 बनाओ,
ਬਟ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 3 ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਮੈंने ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 to 70 ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਵਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਐਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼, ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਇਟ ਅਟਰੈਕਟ ਟੂਰਿਸਟ ਫਰਮ ਫੋਰਨ ਟਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਫੋਰਨ ਟਰਫ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰੂਲੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ ਮੋਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕਮ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਦ ਮੋਰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੰਡੇ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਲਪ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਲਵਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਅਟਰੈਕਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੂਰਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਲਵਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪੈਰਿਸ, ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਕਰਨੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫਰਾਂਸ GDP। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਵਰ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਰਿਟਨ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਟਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੋਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈਲਪ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਪਾਸਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰਡ ਆਵਰ ਪਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਊ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਆਵਰ ਸੈਲਫ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਹਿਜ਼ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ 3 ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ, 3 ਮੇਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 6.5 ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਕੱਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7.5 8 ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਬਟ ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣ, 8 ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣ।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ 9 ਬੈਂਡ ਐਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। एक्चुअली वो ऐसे खुद मैं नहीं लिखिया क्योंकि मैंने खुद ਨੂੰ भी 9 बैंड ऐसे नहीं लिखना आंदा। मेरा लैवल 6.5 to 7 तक ਦਾ ਹੈ। सो मैं इस लैवल तक ऐसे लिख सकदा, बट हाँ मैनू पता भी किमें लिखे जाते हैं तो मेरे लवे कुछ सैंपल आंसर पे ने जो मेरे टीचर द्वारा मैंने दिते सी, मैं वो तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। सो एक तुसीं IELTS की तैयारी कर रहे हो तो तुसीं इस चैनल में सबसक्राइब कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।